सिंह जी मंडी गोबिंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब तो 2100 रुपए, तरमाला जिला फाजिलका वालों 1100 रुपए, ग्राम पंचायत नगर निवासी जटाना उच्चा जिला फतेहगढ़ साहब वालों 1100 रुपए, बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब वालों 1100 रुपए, लवली वालिया लुधियाना वालों 2000 रुपए, संत इंद्रदास जी मेघोवाल हुशियारपुर वाले वो महापुरुषों वालों 21,000 रुपए की सेवा आई, उन्होंने धन्यवाद। सुंदर सिंह जी सरपंच मंसूरा देवा जीरा जिला फिरोजपुर वालों 2000 रुपए, बलिहार सिंह जी भरो मजारा जिला नवांशहर 1000 रुपए, लुधियाने के सारे साबका फौजी वीरां वालों मोर्चे की सेवा वास्ते 7000 रुपए, राजन जैन ऋषि नगर लुधियाना वालों 1100 रुपए। हुण बेनती करांगे डॉक्टर सरजीत सिंह जी सिद्धू प्रिंसीपल बाबा कुंदन सिंह कॉलेज महार वो 2 या 3 मिनट लिए अपने विचार पेश करनगे। एक इंडिपेंडेंट पोल्ट्री एसोसीएशन पंजाब वालों साडे वीर आए है, वो कहंदे सुप्रीम कोर्ट दे विच पुछया जा रहा किसानां नूं कि जे कारपोरेट सैक्टर दे कोल खेती आ गई तो तुहाडा की नुकसान होऊगा। वो रेजूलेशन भी पा के आए मेरे वीर, पर उन्होंने समा तो नहीं दे सकते। वो कहंदे साडे को पूरा तजर्बा 10 साल का, साडे पोल्ट्री फार्मां दी कारपोरेट घराणे किद्दां लुट करदे आ, जे कोशिश करांगे जे समा दे सके उन्होंने समा देवांगे। ये बड़ी दूरों चल के आए आ। हुण बेनती करांगे डॉक्टर सरजीत सिंह जी सिद्धू प्रिंसीपल साहब मंच ते आउण। संयुक्त मोर्चे में पहुंचे साडे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग साहबान, बीबियां भैणां मातावां ते नौजवान साथियों, गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जिन्ने भी अनएडेड कॉलेज उन्होंने एसोसीएशन वालों उन्होंने समूह मैनेजमेंट कमेटी प्रिंसीपल साहबान टीचर साहबान और विद्यार्थी साहबान वालों तुहाडे धरने में हाज़री लवाउण आया। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि साडे बाबा कुंदन सिंह कॉलेज मोहार वालों असीं 25 तरीक जो पहले दिन पंजाब बंद का सद्दा दिता गया सी, 25 सितंबर तो ही 5 बसां समेत ड्राइवर किसानी यूनियन के मैंबर साहबान नूं दित्तियां भी जिन्नी देर तक धरना चलेगा वो बसां समेत ड्राइवर किसानां दे नाल ही रहणगियां और असीं होर भी तन मन नाल सेवा करांगे। और साडे कॉलेज दीयां 3 टीमां नाटक टीमां पूरे पंजाब दे विच वख-वख थां ते जाके जलसियां च विच अपने नाटक किसानी नाल संबंधित और इस दिल्ली च भी कर रही ने, पूरे पंजाब च गाजियाबाद च भी करके आए ने और गाजियाबाद विच पुलिस ने उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया सी, लेकिन उन्होंने सड़क पर बैठ के ही नाटक शुरू कर दिता तो हार के उन्होंने रिहा करना पिया। तो मैं एक होर बेनती करना चाहना कि नौजवान साथियों, मोदी ने जो काले कानून बनाए ने साडा नुकसान तो बहुत होया है, लेकिन एक बहुत अच्छी गल हुई है, एक सोशल चेंज मैं देखी नौजवानों के विच। जिन्ने नौजवान बैठे मेरे ख्याल 70% इहो जिहे ने जिन्होंने घर च कदे रसोई दे विचों आपे हत्थी पानी का गिलास भी चक के पीता होना, तो इत्थे आटा गुन रहे आ, भांडे मांज रहे आ, सफाइयां कर रहे आ, ट्रैफिक नूं कंट्रोल कर रहे आ। तुहानूं सलूट है साथियों, बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद है कि नवीं चेंज आई है। और दूसरी चेंज तो देखिए कि जो इन्हां धर्म नूं पढ़ने की कोशिश की 40 साल लगातार, लेकिन तुसीं किसानां ने एक हफ्ते दे विच सारा कुछ मलियामेट करके सारे धर्मां नूं इकट्ठा कर दिता। आ सारे धर्म इत्थे बैठ के किसानां दी जय जयकार कर रहे आ। और दूसरा साडे धरने दे विच एक मत घटना जो वापर रही है कि साडे किसान बहुत शहीद हो रहे हैं, उन्हां दी गिनती लगातार वधदी जा रही है। तो मैं बाबा कुंदन सिंह कॉलेज मोहार वालों बेनती करदा कि जिन्ने भी साडे शहीद होए आ किसान यूनियन के धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्हां दे जिन्ने परिवारक मैंबर आ कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ BA BCA BCom PGDCA ਜਾਂ ਕੋਈ भी MA करने चाਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ फ्री बिल्कुल फ्री एजुकेशन वो प्रोवाइड करेगा। इस दे नाल ही तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ क्षमा लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसीपल साहब का। हुण बेनती करांगे सरदार हरिंदर सिंह जी लखोवाल जनरल सकत्तर भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, वो 2-3 मिनट लिए मंच ते आउणगे। एक महिंद्रा बलैरो गड्डी की चाबी पिछे पंडाल च डिग गई है, किस भी वीर नूं मिले वो स्टेज ते पहुंचाउण दी किरपालता करे। आओ हरिंदर जी। संयुक्त मोर्चे के समूह लीडर साहबान, मेरे बहुत सत्कारयोग किसान वीरों, मेरिया माताओं भैनों, सारे ना फतेह सांझी करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी बहुत महान हो, जिहड़ी एडी वड्डी लड़ाई
ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਊ। ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਐਮ ਏ ਫਾਰਮਰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀਰੋ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਟਰੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 2 ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਕਾ ਯੂਪੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਾਕਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅੱਜੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਕਸਲਾਈਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਦੂ, ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਵੀਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਰਮੇਸ਼ ਬਾਦੂ, ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਸਾਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 30,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੋਏ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ। ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੂਗੀ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲੂਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਬੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮੋਰੀ ਮੱਚ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜਲੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਖੋਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਸੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ, SDM ਦੇ ਭੇਜਿਆ, DC ਦੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ, ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਦੂ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से खेती बचाओ किसान बचाओ आंदोलन हम किसानों के लिए करते हैं। मैं आपको ये बात कहने आया हूँ कि मेरे राजस्थान के किसान आपकी इस अगुवाई में साथ देने के लिए शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बैठे हैं। टीकरी बॉर्डर पे मेरे गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान बैठा है। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे मेरे नौर मादरा का, चूरू का, झुंझुनू का, सिक्कर का, नागौर का, बीकानेर का किसान वहां बैठा है। मैं आपके यहाँ नतमस्तक होने आया हूं, इस धरती को मैं सलाम करने आया हूं। आपकी अगुवाई में, मेरे सिंह वीरों की अगुवाई में जो आपने आंदोलन शुरू किया है, जो किसानी को बचाने का जो मता आपने बनाया है, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो, आप बधाई के पात्र हो। आप मेरी वो अगली कौम हो जो किसानी को बचाने के लिए अपने परिवार यहाँ झोंक दिए। मेरे को किसी आदमी ने कहा कि आंदोलन में किसका साथ देने जा रहे हो, मैंने कहा मैं मेरा साथ देने जा रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं मेरे लिए जा रहा हूँ, मैं मेरी जमीन के लिए जा रहा हूँ, जो जमीन मेरी माँ है। इसलिए मेरे किसान वीरों, आपने जो आंदोलन खड़ा किया है वो जन आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन न पंजाब का आंदोलन है न हरियाणा का है, ये पूरे भारत का आंदोलन है। पूरे भारत के किसान आपके आंदोलन में साथ हैं। यहाँ नहीं आकर के मेरे राजस्थान में हर जिले मुख्यालय पर आपके इस मोर्चे के अंदर जो लोग नेता नहीं है, किसान है, नेताओं को पीछे धकेल दिया है मेरे किसान ने। उन्होंने ये बता दिया है कि जब तक ये राजनीतिक लोग किसानी का फायदा उठाते रहेंगे, अपने हकों को मारते रहेंगे। इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हो।
आपका ये आंदोलन जन आंदोलन है। लोग सोचते हैं ये मेला है या आंदोलन है। वाहिगुरु जी का बहुत बड़ी मेहर है साडे उत्ते, उस मेहर नूं पर मैं एक पल तुहानूं एक कह के जावांगा कि तुसी पीछे नहीं हटना, पूरा देश तुहाडे पीछे खड़ा है। मैनू फकर है, पहला लोग जब कहते सी ना असीं किसान हैं, हम फकर महसूस करते हैं कि असीं किसान हैं, असीं किसान दे बेटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, सो निहाल, जिंदाबाद। किसान वीरो, जिथे अपने इस किसान अंदोलन च ਵੱਖ-ਵੱਖ संप्रदावां वालों, जथेबंदियां वालों ते किसानां वालों निजी तौर ते लंगरां दी सेवा की जा रही है। मंच के उत्ते कल दे बहुत सारे दानी सज्जणा ने बड़ियां मुੱਲਵਾਨ किताबां दे अंबार लगाए हुए ने, बड़ियां कीमती किताबां इतिहास दियां, सभ्याचार दियां। ਜਿਹੜਾ कोई साडा वीर पढ़न की रुचि रखदा, स्टेज के पिछले पासे बहुत बड़ा खजाना विद्या का पिया। उन्हां वीरां दे धन्नवादी हां जिन्हां ने अपनी कमाई चों इन्नियां कीमती किताबां दे सिੱਟ लिया के गड्डियां दीयां गड्डियां भर के भेटा कीतियां। आपां उहदा लाहा उठाउण दा यतन जरूर करिए। हुण बेनती करांगे सरदार कृपाल सिंह जी मूसापुर सीनियर आगू भारती किसान यूनियन दुआबा 2-3 मिनट लई मंच ते आउणगे। जिद्दण दा किसान अंदोलन चलदा उन्होंने कदे समा नहीं दसी दिता उन्होंने, पर निष्काम भावना नाल सेवा करते आ। जथेबंदियां दे चरनां च बेनती है सारियां दे, आपां महसूस ना करिए कि आपां जिहड़े बाहरों आगू आए आ उन्होंने वध तों वध समा दईए। जिहड़ा आगू एक दिन बोल गया अगले 1-2 दिन गरेज करिया करिए बोलण तो, कि जिहड़े बाहरों वड्डे विद्वान आए आ उन्होंने वध तों वध समा देण दा आपां उपराला कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ देश दे कोने कोने तो आए किसान वीरो ते मेरियां भैणां ता मताओ, मैं तुहाडा इस किसान मोर्चे दे विच आके हिस्सा बन ते जी आया कहंदा हाँ। ते नाल ही मैं दसना चाहुंदा भी जिहड़ा मोदी सरकार लगातार पिछले 3 महीनों तो चल रहे शांतमई अंदोलन नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के नां दे रही है, वो हजे भी अपनियां चालां तो बाज नहीं आ रही। मैं उन्होंने ये दस देना चाहना, जिहड़ा कल भी हजे गुजरात के उप मुख मंत्री का बयान है, वो ये कहता है भी ये किसान अंदोलन दे विच पाकिस्तानी अतवादी होर तरह तरह के नां लैके कह रहा भी उन्हों का अंदोलन है। मैं ये दस देना चाहना भी ये अंदोलन रोल किसानां दा, उन्हों ये अंदोलन दिल्ली दे विच आके दिसिया भी ये अतवादी जां पाकिस्तानी जां कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो इन्ना तो दसे भी देश दे विच जिन्ने भी बैंक घोटाले होए है वो सारे दे सारे गुजरातियां ने कीते है। जिन्ना देश का आर्थिक नुकसान किया वो सिर्फ ते सिर्फ गुजरातियां ने किया। कि उन्होंने वो नहीं दिसे, वो अज तक उन्हें कोई आवाज बुलंद की। जिन्ना वड्डा गुजरात दे विच इन्हें इलैक्शन जितन लई गोदड़ा कांड किया, उहदे तत्थ गवाया, उहदे ते अज वो कुछ नहीं बोलते। इस अंदोलन नूं क्यों गुमराह कर रहे आ। नरिंदर तोमर का कल का बयान मेरे साथी सारे दस गए, जिहड़ी चिट्ठी है वो बड़ी शर्मनाक गल है भी असी लगभग पिछले 3 महीनों तो बड़े शांतमई ढंग नाल अपने हकों की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहांगे। अरे अपने हक पूरे जोश नाल लैके इथों वापस परतांगे। कोई असीं इन्हां तो भीख नहीं मंगते, अपने हक लैण आए हैं और अपने जोश ते होश दे नाल लैके वापस जावांगे। जिहड़े वो कहंदे है भी ये किसानां दे फायदे च है, ये किसान समझ नहीं रहे। मैं उन्होंने ये पूछना चाहना भी असीं तां नहीं समझ रहे, मान लैने आ, पर ये बीजेपी वाले मैनूं एक गल दस देण, ये लगभग मोरारजी देसाई तो 1978 तो लैके हजे तक एको ही गल कहंदे आए है कि भाई गऊ मूत गऊ के दुध पीण नालों ज्यादा ताकतवर आ, ज्यादा बीमारियां दूर करदा। वो इन्हां नूं हजे ताईं ये नहीं पता लगा गऊ का दुध पीना कि गऊ का मूत पीना।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਭਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਭਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ तक प्रधान मंत्री तक कहते हैं कि देश की 1 इंच जगह पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। मैं मीडिया वाले कहना, CID वाले कहना, मैनू एक गल का सबूत देन। पिछले 4 साल चीन ने साडे बार्डर तो 12 टावर BSNL के पट के लै गया कि वो चीन दे विच लाए सी कि भारत दे विच सीगे। 12 टावर BSNL दे मोबाइल दे उन्हां दा एरिया तुसीं देख लो किन्ना होऊगा। ये सारे ही कहण लगे आ भी असीं 1 इंच दे कब्जा नहीं करन दित्ता। साथियों बहुत ही शर्मनाक गल्लां एक सरकार कर रही है, पर मैं उन्हां वल ज़्यादा ना जांदा होया तुसीं सारियां ने बहुत मेरे बुलारियां ने इत्थे दस्सिया। मैं 1-2 ही बेनतियां करनियां भई एक तां जिहड़े नौजवान वीर ट्रैक्टर ते डेक ला के आले दुआले गेड़ियां लाउंदे तुरे फिरदे आ, उन्हां नौजवानां दे चरनां 'च बेनती करनी है भई सज्जणों पहली तां गल है आपां अपने हक लैण आए आ ते इत्थे कोई जश्न मनाउण नहीं आए। जिद्दण हक लै लए उदण जरूर जश्न मना के जावांगे। इस करके डेक ला के ट्रैक्टरां ते ना घूमो। दूसरा शहीदी पंद्रवाड़ा चल रहा, उस करके भी निमरता सहित बेनती है कि ट्रैक्टरां ते डेक ला के घूमण तो गुरेज किया जाए। इन्नियां क बेनतियां करदा होया तुहाडे सारियां कोलों खिमा दा जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरो अगली बेनती करांगे। साडे वीर धनंजय सिंह मैदू पटना बिहार तो आए आ, वो बहुत दूरों चल के आए आ इस संघर्ष की हमायत करन ते इहदे च भाग लैण। धनंजय सिंह मैसू पटना बिहार तो आए आ। धन्यवाद करांगे बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले, उन्होंने दे सेवादार गुरदीप सिंह जी वो भी आए, उन्होंने धन्यवाद। सुखदीप सिंह जी गिल नदर फाउंडेशन लुधियाना तो इन्हों का भी धन्यवाद। इन्हों 2 मिनट का समा देने का यत्न करांगे थोड़ी देर ठहर। धनंजय जी तो बाद एडवोकेट महेंद्र सिंह जी गरेवाल जनरल सकत्तर इंटरनेशनल मनुखी अधिकार संगठन पंजाब, वो भी मंच के नेड़े आ जान। बुलारियां नूं बेनती है कि जदों उन्हां दा समा हुंदा वो मंच के नेड़े आ जाओ, समा बड़ा कीमती है। पंजाबी गायक बब्बू मान कुंडली बार्डर तो अगे लंघे है, 10-15 मिनट तक लगभग अंदाजा है कि स्टेज के नेड़े पहुंच जाएंगे। रश बहुत ज़्यादा आ, वो भी 10 मिनट तक स्टेज के उत्ते तुहानूं दर्शन देने लई पहुंच रहे आ। होर पंजाब के नामी कलाकार पिछले लगभग 15-20 दिन तो सारे ही हाज़री लगातार लवा के जा रहे आ। इन्हां सारे ही कलाकार वीरां दा होर समाज दीआं उगियां शख्सियतां दा असीं धन्नवाद करदे हां जिहड़े इस अंदोलन लई दिन रात चढ़दी कला नाल काम कर रहे आ। आओ जी। भारतवर्ष के आजादी के बाद आंदोलन शायद इस ऐतिहासिक भूमि सिंधु बॉर्डर की, जिसका आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में मोटे मोटे अक्षरों में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। ये किसान आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं, पूरे देश के उन कमजोर किसानों का जिनकी आबादी 85% या 85% उन छोटे किसान जो इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं बिहार के पटना से चलकर आया हूं। बिहार में
2006 में ही मौजूदा भाजपा की समर्थन वाली सरकार ने मंडी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आज वहां गेहूं या अभी धान की कटनी हुई है, खलिहान से घर में आया है, 1300-1200 रुपए भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ये हालात है वहां का। और आज तक तो एमएसपी का मतलब ही बिहार के किसान नहीं समझ पाए एमएसपी है क्या और एमएसपी के द्वारा खरीदारी कैसे होती है। जब पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी के जाने से जब इतना आंदोलित हैं, और किसान जब आंदोलन करता है वो तब करता है कब उसकी सांस जाने वाली होती है। जब तक वो जिंदा है या जिंदा रहने की थोड़ी सी भी संभावना बची है, तब तक अपना सर नहीं उठाता। सर तो तब उठाता है जब लगता है कि हमारी बुनियाद को मिटाने की बड़ी साजिश रची गई है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका। पूरा देश आने वाले भविष्य में आप लोगों के सामने नतमस्तक रहेगा। और इस किसान आंदोलन में मैं उन वीर शहीद किसान भाइयों का जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन शहीदों का सम्मान में इस देश का हर किसान आने वाले भविष्य में अपना सर झुकाएगा। बात बहुत सारी है। एमएसपी का जहां तक मैं समझता हूं, विचार सबको अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल एक है। एमएसपी, मेरा कहना है कि आप जिस तरह से मैंने सुना है कि पंजाब और हरियाणा में पहले 90 से 100% लोग एमएसपी पे अपने फसल को बेचते थे, लेकिन बिहार में तो एमएसपी पे बिकता ही नहीं। जब पंजाब और हरियाणा के लोग जब इतना परेशान हैं अपने भविष्य के लिए, तो पता नहीं देश के और राज्यों के हालात क्या होंगे। तो हमें यह कहना है भारत की निर्मयी सरकार से, जो निर्ममता के साथ भारत के किसानों के अधिकारों का, उनके भविष्य के, उनके ये छोटे छोटे पीढ़ी के बच्चे। आज मैं कल आया था 9-10 किलोमीटर पैदल चल के, गाड़ियां हमारी रह गई थी, वहीं मैं बाई रोड 4-5 लोगों के साथ आया। मैं वो देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे भी किसान के आंदोलन को अपनी शक्ति दे रहे हैं। ये हालात हैं। इसलिए अगर लोग कहते हैं कि भाई बिहार में कुछ नहीं है, अभी मैंने पढ़ा था नीतीश जी का बयान शायद आया है, बोला बिहार में ये हालात नहीं है। बिहार में तो इससे कई गुना बदतर हालात हैं। बिहार के किसान, शायद हम लोग के धर्म में, हिंदू धर्म मानते हैं हम लोग, बजरंगबली के तरह उनको भी अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा। जितनी शक्ति आप लोगों ने दिखाई है, ये शक्ति शायद बिहार में ही हो, देश के हर प्रदेशों में है, तब ये 3 काले कानून वापस होंगे। देश के आजादी के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम या कानून, जो शायद कानून के जानकार लोग बताएंगे, वो में था कि आप आवश्यक वस्तु का भंडारण बहुत दिन नहीं कर सकते, लेकिन शायद अभी वो भी कानून को रद्द कर दिया गया है। और उसका भंडारण कौन करेगा? उनका भंडारण करेंगे उद्योगपति, जो आपके कम रेट में खरीद के और बहुत दिनों तक अपने पास रख के, जब हमें ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा कीमत पे बेचेंगे। तो मेरा कहना है कि भंडारण का अधिकार या तो किसानों को हो या तो सरकार की हो। आप 100% खरीद किसानों के द्वारा एमएसपी के आधार पर करें और उसका भंडारण करें। उसके बाद आप जिस रेट में उद्योगपति को या व्यवसायी को बेचना चाहते हैं, आप उस रेट में बेचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसान परिवार से हूं, मुझे हल चलाना भी आता है, कुदाल चलाना भी आता है, ट्रैक्टर चलाना भी आता है। मैंने फल भी बेचा है, सब्जी भी बेचा है, मटर भी बेचा है, लेकिन शायद मेरे नसीब में अभी तक चाय बेचने की नौबत नहीं आई है। मैं आप सबों को अपने दिल से, मैं धनंजय सिंह मधु, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इस आंदोलन का स्वरूप जितना बड़ा होगा, सरकार तो ना के रगड़ेगी आपके सामने, उसको झुकना है, उनके पास कोई चारा नहीं है। कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरे भारतवर्ष के बुनियाद को समाप्त करना चाहता है। ये ऐसी सरकार हमारे लिए सरकार है, हमारे हितों की रक्षा के लिए सरकार है, ना कि कुछ लोगों, चंद लोगों की हितों की रक्षा के लिए। तो देश जब आजाद हुआ था तो एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। वो आज भी वही स्थिति है। इस देश के लिए किसान और इस देश के लिए जवान,
ये दोनों बहुत ही आवश्यक है। बाकी लोग तो अपनी जिंदगी किसी तरह से जी लेंगे, लेकिन इनकी सहभागिता, इनकी महत्वपूर्णता बहुत हद तक सबों के दिल में, सबों के मन में, और इनके प्रति बड़ा सम्मान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धनंजय सिंह मधु आप सबका निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਫਿਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 5-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ NGO ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਲੰਡਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं जो किसान जथेबंदियां दे आगू ने ते सारे ही किसान वीर जो इस संघर्ष दे विच शामिल ने, उन्हां नूं इस गल दी वधाई दिना कि बड़े लंबे समय तो जो ये बहुत अच्छे तरीके दे नाल संघर्ष लड़िया जा रहा है। ये दुनिया दे विच एक इतिहास के तौर पर बन के रह गया, एक एग्जाम्पल बन गई है कि एडा वड्डा संघर्ष इन्ने सही तरीके दे नाल ते बिल्कुल शांतमई ढंग दे नाल भी लड़िया जा सकता है। अज दिल्ली नूं जिहड़ियां भी सड़कां आउंदियां ने उन्हां दे 7-7 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक इहो जापदा है जिवें कोई नवें शहर वस गए होण। इहदा मुख कारण यह है कि जो साडे किसान ने ये सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई इस बेईमान सरकार दे नाल लड़ रही है। तो यही कारण है सारे मुल्क का हर वर्ग हर खिता इस संघर्ष के नाल जुड़िया होया है। ये बहुत ही वड्डी गल है जो दुनिया दे विच किते होर देखण नूं नहीं मिलती। जिथों तक गल है जो 3 कानून जो खेती बारे किसानी बारे भारत सरकार ने पास किए ने, जे उन्हां दी गल करते हैं तो एको गल कही जा सकती है कि ये जो कानून ने इन्हां दा जो जन्म है ये पाप दे विचों होया है। जो एक नाजायज़ संबंध भारत सरकार अते जो कॉरपोरेट घराने ने उन्हां दे विचकार बनिया होया है, उसदी यह औलाद है, उस विचों इसदी उपज हुई है। दूसरे पासे ये कानून बनाने दे लई भारत सरकार वालों सारे हिंदुस्तान के कानून ते संविधान नूं बिल्कुल छिक्के ते टंग दिता गया है। जो साडे संविधान दे विच शेड्यूल 7 है उस दे विच जो खेती है वो स्पष्ट तौर दे उत्ते स्टेट सबजैक्ट है, जिस दे उत्ते कोई भी कानून सरकार जो केंद्र दी है वो नहीं बना सकती। इसे तरह जो मार्केटिंग है उस दे उपर भी कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जिहड़े कंट्रैक्ट ने एग्रीमेंट ने उस दे बारे
ਤਾਂ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੈਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਥ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 177 ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ बड़ी घाट है। आओ जी। मैं सुरेंद्र सिंह हरियाणा से। कुछ प्रेस वाले ये बार बार पूछते हैं भाई हरियाणा से कोई नहीं है, हरियाणा और पंजाब या भारत ये कह के हमें कमजोर मत करो। ये सारा भारत हमारे साथ है और भारत नहीं अब तो विश्व भी हमारे साथ हो चुका है और अब घबराने की कोई चिंता नहीं है। जो 3 कानून मोदी जी ने हमें काले कानून जो पास किए वो कोरोना की आड़ में बिल्कुल किसानों की राय लिए बगैर चुपचाप पास किए और ये कानून सिर्फ किसानों पे असर डालने वाला नहीं है। ये कानून जो है 90% लोगों पे इसका असर जाएगा। जो सामान आपको आज 50 रुपए का मिल रहा है वो 150 रुपए का हो जाना है, क्योंकि भारत का पूरा बाजार 12 अरब का है और 12 अरब अडानी अंबानी की जेब में पड़े हैं और सारा माल इकट्ठा करके सारे ब्लैकमेल करेगा। तो अभी सारा भारत हमारे साथ है, सारा भारत किसानों के साथ है और विश्व से भी अब तो बहुत हमारे सहयोग मिल गया है और हम घबराने वाले नहीं हैं। मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी ये किसान पीछे नहीं हटेगा जब तक आप इनकी मांगे नहीं मानोगे। और आप हाँ, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन है, आज तक इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ और कभी ये इसका रूप बहुत बड़ा ना बन जाए उससे पहले आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप इस बात को अपनी मुच्छों का सवाल मत करें और किसानों की जो हक की लड़ाई है किसान उससे पीछे नहीं हटेगा। जमीन का और किसान का रिश्ता ऐसा है, ये चाहे अपनी जान दे दे लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आप व्यापारियों का लाभ करने के चक्कर में इन किसानों को हक छीन रहे हो। 68,000 जो आपने माफ किया
वो तो उसको तो आप जहाज में बिठा के बाहर भेज देते हो, और जो किसान 1 लाख लेता है उसको जेल में डाल देते हो। ये आपका सिस्टम ठीक नहीं है। जो आपने कानून पास किए, किसानों को बाद में पता चला भाई इसका मतलब ये निकलेगा, और अब ये किसान जाग चुका है, ये किसी भी कीमत पे पीछे नहीं जाने वाला है। और मेरा कुछ मीडिया से मेरा अनुरोध है कि इतना बड़ा आंदोलन सारे विश्व में चल रहा है, उसको भी कृपया इस देश को दिखाएं, क्योंकि आपका धर्म बनता है देश की हर बात को आगे पहुंचाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, जय हिंद, धन्यवाद। ਖਮਾਣੋਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਬਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਬੂਲਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦਮ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਟੂਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਬਟੂਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। किसान भरावो, मेरे पिता समान, मेरी माता समान, मेरे भैणा समान, सब तो पहला आओ फतेह दा जकारा गजाइए, गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान भरावो, तुसी अपने हक लैण लई पिछले तकरीबन 23-24 दिनों तो दिल्ली दे विच आके बैठे हुए हो। उस तो पहला 2-2.5 महीनों तो तुसी अपने पूरे पंजाब दे विच टोल प्लाजियां ते रिलायंस पंपां ते होर अलग अलग जगह ते रह के जो रोस प्रदर्शन किया आ, उहदे विच तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सो किसान भरावो, मेन मकसद साडा अज यही आ कि असी जिस लड़ाई वास्ते इत्थे आए आ, जो असी अपने हक लैण वास्ते आए आ, जो कुछ मर्जी हो जाए, असी भावें सानू कुर्बानी देनी पै जाए, पर अपना जेड़े ये 3 कानून आ ये इथों रद्द करवा के मुड़ना आ, रद्द करवा के मुड़ना ना किसान वीरो। एक जकारा लाऊंगा, जवाब देना उच्ची जवाब दे विच बोले सोने हाल श्री अकाल। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ा खेत। साडा पुरजा पुरजा तो इत्थे कट सकदा आ, पर असीं जड़े अपने हक वा मोदी वो ले तो बिना इत्थे पिछे नहीं मुड़ांगे। साडे बहुत भरावां ने इत्थे शहीदियां पातियां आ, 10-12 भरा साडे जड़े इत्थे शहीदियां पा चुके आ। कल साडे बहुत ही करनी वाले संत महापुरख जो तुहाडा भरावो इत्थे देख के दुख नहीं सहार सके, उन्हें अपने मन दे विच इह कहा कि कोई अपने मैडल वापस कर रहा, कोई अपना कुछ वापस कर रहा, पर मैं इस संघर्ष के उत्तों अपना जो शरीर का बलिदान दे रहा हाँ। सो मैं बहुता ना बोलता होया मोदी, तू इन्हां किसानां दे नाल वादे बहुत झूठे झूठे कीते सी। सब तो पहला तू वोटां लईआं सी 15-15 लाख रुपए का वादा करके, तू 15 लाख तक ही 15 पैसे भी किसी के खाते दे विच नहीं पाए। फिर तू GST लाया, जिहड़ा GST लाने वाला अरुण जेटली सीगा
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੋਲਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖਰੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਡਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ CD ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੁਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ FDI ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ED ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਹੀ ਫੇਲ ਫੂਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਸੀ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘੇਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ। ਉਹ 25 ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਅੱਧਾ ਐਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ RBI ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਅਮਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, 1-2 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਲੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1% ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਫਰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਰੰਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸੇ ਕਢਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੜਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਰਦ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੂਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਲਏ, ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਚੂਚਾ, ਕੁਛ ਮਰੂਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਚੂਚਾ, ਕੁਛ ਮਰ ਜੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਭਰੇ ਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ
ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਰਦਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭਰਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਊਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਡ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇਗਾ ਜਾਓ। तो मतलब हुण जिहड़ा बंदा उस लैवल ते बेचारा पहला उन्होंने नुकसान कर करके लोगों को इन्ना थल्ले लाता भी वो मर्जी ने अख च वाली गल हो जाती। सरकार कहती है भी तुहाडी मर्जी आ, तुसीं करो कॉन्ट्रैक्ट ना करो। जे ये काम आ जदों वड्डे कंपनियां ने ओवर प्रोड्यूस करके बाजार च कमोडिटी सस्ते भाव दे बेचनी आ, तुसीं कॉन्ट्रैक्ट ना भी करो, थोड़ी प्रोड्यूस का रेट ही नहीं मिलना, आपे ही नुकसान हो गया। किसी ने जमीन तुहाडे तो पिस्तौल की नोक ते नहीं खोनी, जमीन के पल्ले कुछ नहीं रहना, फिर बंदे नूं सुट्टनी पै जानी है। गल ये आप इत्थे आए आ, मैं गल अपनी खत्म करदा, छोटी जी गल आ, ऑलरेडी असीं एक विक्टरी साडे कोल हैगी आ, वो मैं तां कहना क्योंकि असीं लगातार हर लैवल ते बहुत कई संस्थावां नाल भज्जे भड्डे फिरदे आ, रोज़ किसी न किते। अज तो पहलां वो संस्थावां सुणदियां ही नहीं सी। तुसीं देखिया होना साडे इत्थे अपने गवर्नमेंट जिहड़ी आ वो मेले कराउंदी हुंदी सी, कंपनियां सद्ददे सी, असीं नौकरियां देणियां जी, कंपनियां सद्ददे आ। वो जदों कंपनी दे खिलाफ गल करो मोरे पै ही जांदे सी भी तूं इह गल्लां करन दिया यार, असीं तां कंपनियां सद्ददे, तूं कंपनियां दे अगेंस्ट गल्लां करदा। इस विरोध आए हालात होए आ भी सानूं सैकटरीएट तो चिट्ठी आई भी आओ असीं फार्मर दे नाल आ, असीं कंपनियां साਡੀਆਂ सगियां नहीं, असीं ऑलरेडी एक विक्टरी, ये बहुत वड्डी विक्टरी आ सानूं। ये मतलब पहली बारी इस चीज़ का महसूस होया। हुण अज जदों कल गल हुई मैं कहा भी एग्जाम्पल देण दी लोड़ पऊगी, तो साडी एग्जाम्पल दिओ, साडे नाल इन्ने चिर दा धक्का हो रहा। और ऑलरेडी असीं इस चीज़ दे विच आ कि सरकार दा नरेटिव चेंज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स दा और ब्यूरोक्रेसी दा। मेन जिहड़ा काम आ ये पार्टियां जिहड़ियां मर्जी पार्टियां आई जाण, असली रूल ब्यूरोक्रेसी करदी आ। ब्यूरोक्रेसी दा माइंडसैट जिहड़ा आ इस चीज़ ने चेंज कीता। आपां इत्थे खड़े रहे, अपनी गल ते रवांगे, ये चीज़ आपां जरूर लैके जावांगे कि ये जिहड़ा मेन नरेटिव भी चेंज होना ना भी हाँ कंपनियां नहीं लोग इंपॉर्टेंट ने, और असीं ये चीज़ साबित करती है। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगली बेनती है सरदार गुरिंदर सिंह जी भंगू भारतीय किसान यूनियन कादियां, वो 2 मिनट लिए मंच ते हाज़री लाउणगे। एक जरूरी बेनती है जिहड़े सामने नौजवान बिल्डिंग ते बैठे आ वीरो, इस बिल्डिंग की हालत सानू मोदी सरकार वर्गी लगती है कि किरपा करके आप एक जगह ते इन्ने नौजवान इकट्ठे ना हो कि बिल्डिंग की अंदरली हालत का पता कोई नहीं किदां दी है। थोड़े थोड़े अलग अलग हो के दूर दूर हो जाओ। जिहड़े कुछ नौजवान इधर बैठे आ, बब्बू मान हुणी आ जाना, अपने को पहुंच चुके हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सुनने का मौका मिल जाना। किते इदां ना होवे कि बिल्डिंग धड़क करके किसी पासे नूं हिले, अपने किसी वीर का नुकसान होवे जां चोट लगे। थोड़ा जिहा आपां जिम्मेवारी समझ के बैठिए कि बिल्डिंग के अंदरले हालातों का आपां नूं पता नहीं है। गुरिंदर सिंह जी भंगू कादियां ग्रुप। सब तो पहला जो इस संघर्ष में किसान योधे शहीद होए ने, सब तो पहला उन्होंने मैं शरदा दे फुल भेंट करदा। कोने कोने तो आए किसान वीरो, मेरिया माता भैणा, छोटे बच्चे, वो फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरो बिलों बारे तुहानू बहुत बुलारिया ने दसिया, मैं तुहाडे नाल 2-3 गल्लां साझियां करनियां। जिहड़े लोग, जिहड़े हंकारी, जिहड़े कॉपरेट घराणियां दे मंत्री कहंदे सीगे भी ना किसानां नू बिलां बारे पता नहीं, पर उन्हां तुहाडे किसान नुमाइंदियां ने इन्हां नू पढ़ती पढ़ाती भी बिलां दे विच आ कुछ लिखिया होया, तां मंनदे ने भी बिलां दे विच खामियां हैगियां। अगली बेनती मैं यूथ वीरां नू करनी चाहुंदा, तुहाडियां बदौलत अज आपां दिल्ली दी हिक ते बैठे आ। कारण यह आ वीरो 70 साल दे विच आपां अपना सैंबल लेके दिल्ली घेरी आ। अज ट्रैक्टर ट्राली अपना सैंबल है, ओही अपना कमरा, ओही अपनी रसोई आ। पर तुसी सिख कौम दे वारसो, तुसी बाबे नानक दे वारसो, तुसी हुण तक 22 दिनों तक जिमें अपने फर्ज निभाए ने, जिमें भाई कन्हैया जी का रोल अदा किया, वो तो अड़े रहो। देखियो वीरो कोई कलंक ना खट लियो। पर मैं यूथ वीरां नूं होर बेनती करदा, बजुर्गां नूं भी पंजाब दे विच शहीदी दिहाड़े चलदे ने, छोटे साहिबजादे वड्डे साहिबजादियां नूं हाज़र नाज़र तक के मेरो वीरो जिन्ना सतनाम वाहिगुरू दा जाप कर लो उन्ना थोड़ा। जिमें चाह नूं ढिड फूकणी कहने आ, मेरा कोल्ड वर्ल्ड समझ लियो वीरो। आ जिहड़ा शामी जूस लैने इहनूं छड्ड दिओ 15 दिन। अगली बेनती करा, जिमें मैं अपने नगर तो ट्रालियां ले आया, चाहे ब्लाक चो ले आया, चाहे जिले चो ले आया,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हर एक बंदा अपनी ट्राली ते एक बंदा ड्यूटी देवे, कोई गलत हरकत नहीं होगी। तुसी सिख कौम दे वारसों, समा भी घट मिलिया, मैं जथेबंदियां वालों भी हाज़री लवाउणा, पर मैं फिर बार बार कहना लड़ाई तुसी जित चुके हो। तुहाडे विचों वर्ल्ड तुहानूं देखदा पिया, तुहाडा कल्ला बिल माफ कराउणे वाली गल नहीं वीरो, तुहाडे विचों बहुत संदेश निकलना। सिख कौम दा इतिहास दुबारा सिरजना वीरो। मैं छोटी मूँह बड़ी गल कहन लग्या, गिन्नी बुक च जिवें तुसी 70 दिनां तो प्रोटेस्ट करिया शांतमई, तुहाडा ना गिन्नी बुक च आऊगा। मेरे वीरो संजम बरत लो, संजम बरत लो, निमरता बरत लो। पर जेड़े स्टेज बारे मेरे वीर गल करदे आ, जिन्ने स्टेज बाई चलाउने आ वीर, इन्हां नूं पुछ के देख लो, किसी दा एक दा बीपी चेक करा लिओ, 200 ते उपर होऊगा। मेरे वीरो लड़ाई अपनी मैकां ते स्टेजां दी नहीं, पर संजम बना के रखियो, जित यकीनी आ। इन्नी एक बेनतियां प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भंगू साहब का। अगली बेनती है पलविंदर सिंह संगतपुरा, जनरल सकत्तर खंड मिल यूनियन पंजाब, वो मंच ते 2 मिनट लिए आउणगे। एक साडे तो गन्ना संघर्ष कमेटी अमलोह खंड मिल तो वीर 50 ट्रालियां लैके सवेरे आए सी, उन्होंने असी मंच तो समा नहीं दे सके। वो गन्ना संघर्ष कमेटी अमलोह की सारी टीम का धन्यवाद। एक बारी दोबारा फिर बेनती करते हैं, जोड़े नौजवान उस बिल्डिंग ते खड़े हैं, मेरे को 2 बारी अपील आ गई है पिछे प्रबंधकों वालों कि जिन्ने क बनेरे ते हो सकते बनेरियां ते हो जाओ। ये बिल्डिंग की हालत कोई बहुत ही चंगी नहीं। एक बेनती है साडियां भैणां ते मातावां लई, लेडी डॉक्टरां की टीम पंडाल दे पिछले पासे सिख एडिज वालों आई है। किसी भी साडी भैन ने माता ने कोई दवाई लेनी होवे वो लै सकते हैं कि कल उस टीम ने टिकरी बार्डर ते सेवा लई चले जाना। आओ जी। बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान सारे लीडर साहबान और सारे मेरे सामने बैठे जुझारू वीरों, भैनों, भराओ ते मताओ, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के सारे बुलारे तुहानूं बोल के दस के गए ने, मैं अपने मुलाजम यूनियन पंजाब खंड मिल वालों सारे जिन्ने ही मुलाजम ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करदा वां कि वो सारे जिन्ने बहुत सारे साडे नाल इत्थे शामिल ने, और मैं दूसरियां जिहड़ियां जथेबंदियां ने मुलाजम उन्होंने भी अपील करदा कि वो सारे अपनियां, खासकर जिहड़े सेंटर सरकार के मुलाजम ने, कि वो अपन समूहिक छुट्टियां भरन ताकि सरकार नूं पता लग सके जदों इहदा काम ठप्प होवे कि मुलाजम वर्ग जिहड़ा है वो भी सारा नाल तुर पिया है। और जिस तरह के पहलू कुछ, क्योंकि सियासी गल असीं स्टेज तो कोई करना नहीं चाहते, सानूं बहुत सारियां सियासी पार्टियां ने दगा दिता, जिहड़ी हालत जिहड़ी अज इत्थों तक पहुँच गई है, पहुँचनी नहीं सी। इहदे विच मैनूं एक बयान दे उत्ते बार बार आउंदा, मैं जरूर गल करांगा, क्योंकि बीबी जगीर कौर जी ने एक बयान पहले दिता सी कि जदों किसान मरदा ते उहनूं 5 लाख मिल जांदा है। बहुत मंदभागा बयान सी। और दूसरा जिहड़ा बयान दिता वो कल के असीं किसानां दे मगर हाँ, कोई ये किसानां दे मगर नहीं, कोई सियासी पार्टियां दे मगर नहीं, सिर्फ आ जिहड़ियां 32 जथेबंदियां ने यही किसान का सारा संघर्ष चला रही ने, यही सारा पैसा इकट्ठा कर रही ने, यो ही सारा कुछ इतने जो प्रोवाइड कर रही ने और धार्मिक संस्थावां कर रही ने। बीबी जगीर कौर ने जो बयान दिता वो मैं बिल्कुल अपनी मुलाजम जथेबंदी पंजाब खंड मेल यूनियन वालों निखेधी करदा और प्रेस वाले वीर जिहड़े उन्होंने भी मैं धन्यवाद करदा वां। साडे वीर अजनाले को भी प्रेस वाले आए ने, टाइम बहुत घट है, मैं इन्हां ही शब्दां नाल तुहाडे कोलों खिमा ना जा चुकिया। तो फिर मुलाजमां नूं वीरां नूं बेनती करदा वां, सेंट्रल सरकार दियां नूं भी कि सारे छुट्टी तुहाडे कोलों खिमा ना जा चुकिया। तो फिर मुलाजमां नूं वीरां नूं बेनती करदा वां, सेंट्रल सरकार दियां नूं भी कि सारे छुट्टियां लैके संघर्ष शामिल होइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सुन लेण, जे लोकां दे नकारे होए आगूआं दे मगर पंजाब दा किसान कदे नहीं लगूगा। असीं किसानां दी लड़ाई आ,
खुद किसान लड़न की समर्था रखता, हरेक किसान दे विच समर्था कि जे सियासी आगुआं ने बेड़ा बन्ने लाया हुंदा ते अज किसान पोह दियां रातां च सड़कां ते पाले ना मरदा। असीं उन्हां नूं निमरता सहित अपील भी करदे हां, उन्हां आगुआं नूं ते चेतावनी भी जारी करदे हां ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ WTO ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੜਕ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਉਹ 22-23 ਫੁੱਟ ਹੈ ਡੂੰਘਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਝਨੇੜੀ ਤੋਂ ਆ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, 38 ਸਾਲ ਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੱਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ, ਸੋਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਦਾ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਖਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਲਊਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਬੱਸੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ।
इन्हां तो बाद SP मसीता हरियाणे तो किसान एकता डब वाली तो आए हैं, उन्हां दा समा होएगा 2 मिनट जी। जय हिंद क्रांतिकारियों। आज मैं आप सबको क्रांतिकारी कह के संबोधन करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्रांति का ही जो परचम है वो लहरा रहा है। क्योंकि किसान के जो बच्चे थे वही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे जब भारत देश को आजाद करना था। और ये हमें बताएंगे कि हम आतंकवादी है, ये हमें बताएंगे हम खालिस्तानी है, ये हमें बताएंगे कि हमें चीन फंड कर रहा है। तो यहाँ आके देखो ना, हम यहाँ मना नहीं करते हैं आपको, आप आके देखो यहाँ फंड कौन कर रहा है। यहाँ देश का किसान जो है वो अपनी मेहनत से कमाई हुई जो अपनी आय है उसमें से यहाँ देता है, और इसी वजह से ये आंदोलन टिका हुआ है। और अगर यहाँ खालिस्तान होता, अगर यहाँ आतंकवादी होते, तो क्या यहाँ पे कहीं हिंसा दिखी? इतने दिनों से देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी आपको अव्यवस्था नहीं दिख रही है, कहीं पे भी आपको यहाँ अराजकता नहीं दिख रही है। तो अगर ये सब होता तो हम यहाँ शांति से बैठे होते। और गुजरात के किसान नहीं है समर्थन में, ऐसा भी जब बता रहे हैं यहाँ पे जब उप मुख्यमंत्री गुजरात के, अरे भाई यहाँ पे आके देखो, राजस्थान बॉर्डर जाके देखो, टिकरी बॉर्डर जाके देखो। हम यहाँ 15 दिनों से है, तो आप जाओ राजस्थान बॉर्डर पे भी 800 लोग आए और 2000 लोग आ जाने वाले हैं, वो गुजरात के किसान है। ये आंदोलन जन आंदोलन है, अब ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं है। और वो हमें बताएंगे जो चाय बेच के आ रहे हैं कि ये किसानों का जो बिल है वो आपके हित में है। अरे बाबा, हित में है तो इतने दिनों से समझा क्यों रहे हो? हित में होता तो किसान क्या आप उल्लू समझ रहे हो किसानों को? यहाँ पे वकीलों की फौज खड़ी है आज किसान के समर्थन में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट खड़ी, वकील जो है, यहाँ बोर्ड देख के जाओ तो ये वकील भी नहीं समझ पा रहे आपके कानून को, और आप हमें समझाने जा रहे हो। आपके मंत्री जी बता रहे हैं इनसे किसानों को फायदा हो रहा है। तो 2014 से क्यों ना ये अदानी अंबानी अपने प्लांट लगा रहे हैं? ये जो गुजरात से हमने तो 14 साल जेला है, हम तो आपसे भी ज्यादा जानते हैं। और आज देश तो 6 सालों से जेल रहा है। हमारे वहां से एक बंदा गुजरात से बाइक लेके सोमनाथ से आया था यहाँ किसानों के समर्थन में। वो आज सुबह गया, उनकी नानी की तबीयत खराब थी इसीलिए 1300 किलोमीटर बाइक चला के आया था। उसको अहमदाबाद में पुलिस उठा लेती है क्योंकि वो किसानों के समर्थन में आता है। 800 से ज्यादा किसान लीडर्स की गुजरात को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। 200 से ज्यादा किसान जो यहाँ राजस्थान बॉर्डर पे बैठे हैं वो अपना हुरिया बदल कर आने के लिए मजबूर है। यह तानाशाही नहीं तो क्या है? हमें अपना नारा इतना बुलंद करना होगा, यहां से ज्यादा दूर नहीं है लोकसभा, यहां से ज्यादा दूर नहीं है प्रधानमंत्री का घर भी, यहां से ज्यादा दूर नहीं, यहां से दिल्ली का किलोमीटर 30 से 40 है। हमारा नारा इतना गूंजना चाहिए कि उनको भी आवाज आ जाए इस बार कि हम लड़ेंगे। किसान एकता, किसान एकता। और ये किसानों की सिर्फ आंदोलन में जुड़ने की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है। अगर ये बता रहे हैं ना कि इसमें सिर्फ किसान है, मैं मानता हूं सिर्फ किसान नहीं है, आम आदमी भी है, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से बना हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और वो कोई फिल्मों में पैसे लेके आप नाचते हो, हर रोज नया हुरिया बनाते हो पैसे लेके, तो आपको भी सत्ते का नशा, उनको भी सत्ता जो है ना उनका स्वाद चखना होता है। वो हमारी बूढ़ी माँ को बोलती है कि वो यहाँ भाड़े से लाई गई थी। अरे भाड़े से तुम जाती हो अपने गांव छोड़ के मुंबई में, हमारी माँ बहनों को मत बोलो। वो बीएमसी का बुलडोजर था, यह जन आंदोलन है। कहीं जन सैलाब लेके तेरे घर के सामने ना बैठना पड़े कि हमारी बूढ़ी माँ है और ये हमारी इज्जत है। इसी बात के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पंजाब हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के, उत्तरांचल के किसान और गुजरात के किसान जो यहाँ मोर्चे पे पहुंच गए और आ भी रहे, उन सब का मैं धन्यवाद करने से भी ज्यादा हरियाणा और पंजाब के किसानों को धन्यवाद देता हूं कि हर बार हिंदुस्तान में क्रांति की शुरुआत जब हुई है वो पंजाब से ज्यादातर लड़कों ने दी है। यहाँ से शहीदी जो मिली है वो पंजाब के लड़कों ने दी है। तो इस बार हम यहाँ पे जीत का परचम गाड़ के जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज तो असी धन्यवाद करते हैं पद्म श्री पहलवान सरदार करतार सिंह जी, जिन्हों ने पंजाब का नाम देश के खिडारियों से बहुत उच्चा किया। वो 2-4 बारी मंच तो बोल भी गए। सिर्फ धन्यवाद करांगे कि आपां को समय की थोड़ है।
ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। बहुत शुक्रिया आप जी का। इत्थे इस पंडाल दे विच हज़ारां दी तादाद दे विच मौजूद और पिछे दूर तक किलोमीटरां विच ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਹੱਮਲ, ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਵਰਤਿਆ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਗੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 26-27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ, ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ, ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ 2 ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਕਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ। तो फिर आप जी आके इत्थे इस मोर्चे ते हाज़र हो गए, आप जी दे नाल मुहब्बत दी सांझां दी गल्लां कीतियां, आप भी किसान दे पुत्त हन। उस तो बाद तुसीं जरूर ये वेख्या होएगा कि एक तो बाद एक कलाकार, मंचकर्मी, फनकार, साहित्यकार, खिडारी, होर लोग, फिर सब लोग जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਵੈਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ हवाले कर दिता जाएगा। अपने आप जी देख लोगे कितने कितने कि पहुँचाया जाना है। और एक गल जी मैं ये देख रहा क्योंकि दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हो, दो गल्लां शायद पहलों किसी होर ने भी कीतियां होण किया। सुप्रीम कोर्ट आखिर विच इस मुद्दे दे शामिल हो गई और साफ बयान कर दिता, सेंट्रल गवर्नमेंट नूं आख दिता तुहाडे कोलों ही होना नहीं, जो लगता पिया है कुछ होर करो। एक गल होर वड्डी आखी है परसों जड़ी कि जे किसी एक ने यह आख्या सी दरखास्त दे के कि बड़ी मुश्किल है साडे इन्हां लोकां करके जिहड़े इत्थे मौजूद ने, राहां दे विच मौजूद ने, राह ही बंद कर दिते ने, आना जाना रोक दिता है, मरीज तक नहीं जा सकते।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂ 100 ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਐਸਪੀ ਮਸੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 5100 ਰੁਪਏ। ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5000 ਰੁਪਏ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਬਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5000 ਰੁਪਏ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਸੰਗਰੂਰ 31000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗਣੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਦੀਪਕ ਮਹਿਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 200 ਰੁਪਏ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਫ੍ਰੀ ਪਗੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੁਗਲਵਾਲੀ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 9100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਡੇਰਾ ਸਤਿਆਣਾ ਬੱਗੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਖਰਾਮ ਯਾਦਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ BNC ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ 2 ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾ ਜਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਿਓਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 4 10 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ 400 ਸਾਲਾ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹੜ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ।
ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਤੰਭ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਾਣ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਓ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਬਾਤ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੋ ਰਾਤ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ, ਲਾਹਣਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਘੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਟੱਪ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਗਾਉਣ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ। ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਗਾਉਣੇ ਆਉਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਝੰਡੇ ਆਪ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਏ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਵਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕਾਫਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਈ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਣਕ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭਿੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਫੱਟੇ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਠਾਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗਜਨੀਓ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੱਪਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਓਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹ ਚ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਲਚਲ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਹਲਚਲ ਨਾ ਮਚਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸੁਨੇਹਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਨਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਦਾ ਆ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ,
ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद राज काकड़ा जी का। हुण अगली बेनती करांगे सतपाल कौशिक जमुनानगर हरियाणा तो साडे वीर आए आ। एक सिख कौंसल यूके यूनाइटेड वॉइस और संस्था वालों किसानी संघर्ष की हिमायत लई एक मता पा के भेजा गया, एक लैटर पा के भेजी गई है सिख कौंसल यूके तो। सुप्रीम सिख कौंसल यूके बरतानिया की सब तो बड़ी प्रतिनिधि सिख संस्था है जो गुरुद्वारा साहब ते कौमी संस्थावां की मैंबरशिप ते आधारित है। उहदे वल्लों इस किसानी संघर्ष की हिमायत का ऐलान किया गया ते इहदे लई उन्हां दे कौंसलर गुरदयाल सिंह जी अटवाल ते सरदार राज मनिंदर सिंह जी कंग उन्हां दा असीं धन्नवाद करते हैं। अगली बेनती सतपाल कौशिक जमुनानगर हरियाणा वो मंच ते आउण 2 मिनट लई संबोधन करनगे। आओ जी, नहीं लाउण दे। आज के इस बहुत ही बड़े किसान संघर्ष में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे किसान साथियों, किसान नेताओं, भाइयों और बहनों, मैं हरियाणा से आया हूं। इस मंच से मैं 10 दिन पहले भी आया था, लेकिन साथियों, जो जोश मैंने आज किसान साथियों में देखा वो जोश आज ज्यादा है पहले से। वो जोश में आज ताकत है। मैं इस मंच के माध्यम से मौजूदा सरकार को चेताना चाहता हूं, सरकार को यह कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये आंदोलन सारे देश का जन आंदोलन बनने जा रहा है। इस आंदोलन के अंदर हरियाणा का किसान शामिल हो चुका है, यूपी का किसान शामिल हो चुका है, दिल्ली का किसान शामिल हो चुका है, राजस्थान का किसान शामिल हो चुका है, और ये आंदोलन धीरे धीरे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जाएगा। मोदी साहब, ये किसान बैठने वाले नहीं हैं। आपने बड़े बड़े वादे किए थे। 2014 में किसान की आमदन दुगना करने का वादा किया था, लेकिन ये किसान, लाखों लाख करोड़ों किसान आज देश में भूखमरी के कगार पे खड़े हैं। जो अपने काले कानून बनाए हैं, उन कानूनों से, जो अपने अध्यादेश लाया था कोरोना काल में 5 जून को, उनसे किसान का भला होने वाला नहीं है। मैं तो यही बात कहता हूं कि मोदी साहब, किसान से टकराव छोड़िए, किसान से लड़ाई छोड़िए, किसान की बात सुनिए। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि किसान को अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। मैं ये कहता हूं कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारे आंदोलन को बल मिला है, हमारे आंदोलन को ताकत मिली है। सरकार की मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश करेगा कि किसानों को यहां से उठने के लिए कहेगा। मैं ये पूछता हूं, जिस किसान ने जिस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उसके पास 50 लाख रुपए की फीस होती है। जो वकील सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस छात्र के पास 50 लाख कहां से आए? इस केस के पीछे भी सरकार का हाथ था। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह किसान आंदोलन सारे देश में फैल चुका है, यह जन आंदोलन बन चुका है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आंदोलन केवल किसान का नहीं है, यह आंदोलन 135 करोड़ लोगों का आंदोलन है। साथियों, जिस प्रकार से जब यह जियो का नेटवर्क आया था, जियो का मोबाइल आया था, शुरू में फ्री दिया गया था। शुरू में कॉल फ्री थी, मोबाइल भी फ्री था। उस समय केवल देश में एक सबसे बड़ा नेटवर्क था BSNL। उसका क्या हाल हुआ? आज BSNL बर्बाद हो चुका है। इसी तरह से ये जो कानून आए हैं, ये मंडियों को बर्बाद कर देंगे, ये किसान को बर्बाद कर देंगे, ये किसान को मजदूर बना देंगे। और जो आज हमारे भाई PDS के भाई राशन के तहत 10-10 किलो अनाज लेते हैं, उनके लिए भी संकट आएगा, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए किसान की कोई जात नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है। किसान देश का 80% लोग हैं, किसान देश के 80% लोग हैं। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ यही अपील करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी साहब वैसी बबकारे मार रहे हैं कि अच्छे कानून है, अच्छे कानून है, अच्छे कानून है। मैं तो ये पूछता हूं, जब ये कानून किसान को पसंद नहीं है, जब इन किसानों से किसान को डर लग रहा है, तो आप ये कानून बदलते क्यों नहीं? इन कानूनों को रद्द कीजिए और किसानों के बीच में बैठकर नए कानून बना दीजिए। अरे हमारी फसल है, हमने